Wishing you a joyful day, dears. Today we are going to see punctuation. Punctuation. What is punctuation? In between the sentences we are using question mark, exclamation mark, apostrophe, quotation, no, comma, full stop. These are all called punctuation. Now we are going to see one by one. First one is question mark. Question mark theriyumla. At the end of the question we will use no. This is question mark. The interrogative sentences. What is interrogative sentence? WH questions. When we are asking question, நம்ம எப்பலாம் வந்து question கேக்குறோமோ அந்த sentence பேர் என்னது interrogative sentence. For example, WH questions are there, no, what, where, whom, who, whose, இந்த மாதிரி questions கேட்போம்ல, how, இந்த மாதிரிலாம் questions கேட்கும்போது at the end of that question we have to use question mark. For example, where are you going? Where are you going? At the end of the sentence we are using question mark. And the other sentence is there when you are using in the communication. When we are using in the communication, I asked him where he was going. நம்ம பேசும்போது கேட்போம்ல, I asked him where he was going. நான் கேட்டேன் அவன் எங்கே போகிறான் அப்படி. அப்போ வந்து அந்த end of the sentence we should not use question mark. We have to use full stop only because this is not a question, no. This is not a question. இது வந்து question கிடையாது. I asked him, இது வந்து நம்ம ஏற்கனவே கேட்டிருக்கோம். நம்ம I asked him where he was going அப்படின்னு சொல்லும்போது நம்ம என்ன செய்யணும், where வந்திருக்கு அதனால நம்ம வந்து question mark போடணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம போடக்கூடாது. I asked him where he was going means we have to use full stop only. And other than that, what is your name, where are you going, then who is your class teacher, like this we are asking means you have to use question mark at the end of the sentence. The next one, question tag. Question tag means, for example, you are a student, aren't you? அந்த மாதிரி question கேட்போம்ல, அதான் question tag. அதாவது இதுதான் வந்து question. You are a student is the question. It is a sentence. You are a student, aren't you? நீங்கள் தானா அப்படின்னு கேட்போம்ல, using the verb and then negative form. Aren't you அப்படின்னு கேட்கும்போது we have to use what? Question mark. Then another one, he is going to park. Isn't he? அவன் போனானா அப்படின்னு கேட்போம்ல, that wise we have to use question mark. So interrogative sentence we have to use question mark. At the end of the question tag we have to use question mark. Then direct speech. What is direct speech? When we are using in the direct way, she asked me, is this your chain? She asked me, is this your chain? இது வந்து உன்னோட செயின் அப்படின்னு சொல்லி டைரக்டாக பேசுகிறாங்களோ அதான் டைரக்ட் ஸ்பீச். அப்போ வந்து at the end of the sentence we have to use question mark, but before that apostrophe. apostropheக்கு முன்னாடியே question mark போட்டுட்டு தான் நம்ம என்ன செய்யணும், apostrophe க்ளோஸ் பண்ணணும். When we are using in the direct speech we should use the question mark inside the apostrophe. ஒரு இது வந்து அவ கேட்டிருக்கா, உங்ககிட்ட கேட்டிருக்கா, இஸ் திஸ் யுவர் செயின் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டிருக்கா. அப்போ அதுதான் கொஷின். தென் ஒன்லி வி ஹாவ் டு யூஸ் த அப்போஸ்ட்ரஃப். ஓகே, வி ஹாவ் டு க்ளோஸ் த அப்போஸ்ட்ரஃப். ஃபைன். ஸோ மூணு நமக்கு சொல்லியிருக்கோம். வாட் ஆர் தே? இன்ட்ரோகேட்டிவ் சென்டென்சஸ், கொஷின் டேக் அண்ட் த ரிப்போர்ட்டட் ஸ்பீச். வி ஹாவ் டு யூஸ் வாட்? கொஷின் மார்க். Then the next one is exclamation mark. What is exclamation? When you are excited, when you are so much excited, ரொம்ப strong feeling of emotion இருக்கும்ல, அப்போ வந்து நம்ம என்ன யூஸ் பண்ணணும், இதுதான் exclamation mark. Likewise, one standing line and below than that one dot will be there. This is called exclamation mark. Strong emotion or feeling, excitement, anger, fear, ஏதாவது பயமோ இல்லை கோவமோ, ரொம்ப எக்ஸைட்மெண்ட்டாக இருப்போம்ல, ரொம்ப சந்தோஷமாக இருப்போம்ல, அது இல்லை ரொம்ப கோவமாக இருக்கும்போது அந்த மாதிரி வேர்ட்ஸ்லாம் யூஸ் பண்ணும்போது what we have to use? Question mark. For example, exclamation mark. For example, I am so scared. Scaredனா என்னது? நான் பயந்துட்டேன். I am so scared. So when we are using the fear we have to use the exclamation mark. The next one is, this is most exciting film I have ever seen. இந்த ஃபில்ம் மாதிரி நான் இதுவரையும் எக்ஸைட்டிங் ஃபில்ம் நான் பார்த்ததே இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு எக்ஸைட்டிங் we are using, no, excited. He was very happy. So that time we have to use exclamation mark. So interjections. What are interjections? Interjections na in between the words we will use wow, oh, damn அந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணுவோம்ல, அந்த மாதிரிக்கெலாம் என்ன யூஸ் பண்ணணும், we have to use the exclamation mark. wow, oh, damn you திட்டும்போது, then alas ரொம்ப சோகமாக இருக்கும்போது அந்த மாதிரிலாம் யூஸ் பண்ணும்போது we have to use the exclamation mark. For example, wow, what a wonderful mountain.
wow, what a wonderful mountain. So wow also we have to use exclamation, and the end of the sentence also we have to use the exclamation mark. So next one, so whenever we are doing the expressing our emotions, we need not use exclamation. எப்போல்லாம் நம்ம வந்து சம்டைம்ஸ் வந்து இந்த சென்டென்ஸை பாருங்களேன். he came up running to me, அது வந்து ரொம்ப பதட்டமாக ஓடி வந்திருக்கான். he was very upset, அவன் வந்து ரொம்ப அப்செட்டாக இருந்தான். இதுவும் வந்து ஒரு ஸ்ட்ராங் ஃபீலிங் ஆஃப் எமோஷன் தான். he spoke to me excitedly, இதுவும் ஒரு எமோஷன் தான். help me, someone is trying to kill me, அப்போ இதுதான் வந்து நம்ம ஸ்ட்ராங் ஃபீலிங் ஆஃப் எமோஷன் இதுதான். ஸோ இதுக்கு எல்லாத்துக்கும் நம்ம என்ன செய்யக்கூடாது, எக்ஸ்க்ளமேஷன் போடக்கூடாது. எக்ஸைட்டட் வந்துருச்சா, ஸோ எக்ஸ்க்ளமேஷன் போட்டுரும் அப்படின்னு சொல்லி போடக்கூடாது. we have to analyze a sentence properly. ஃபுல்லாக ஒரு சென்டென்ஸை நம்ம ஃபுல்லாக ரீட் பண்ணி முடிச்சுட்டு வேர் த ஸ்ட்ராங் ஃபீலிங் இஸ் தேர், எந்த இடத்துல வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ரெஸ் பண்ணி நமக்கு சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்துட்டு தான் நம்ம என்ன செய்யணும், we have to use the exclamation mark. So he came running up to me, full stop, we have to use full stop. He was very upset, full stop. He spoke to me excitedly, we have to use full stop. And help me அப்படின்னு சொல்லிட்டு இங்கே வந்து இதுதான் வந்து என்னது, இந்த சென்டென்ஸோட ஸ்ட்ராங் ஃபீலிங். ஸோ we have to use the exclamation here and at the end of the sentence here. Someone is trying to kill me. Okay, is it clear to you? Exclamation mark where we have to use strong emotion or feeling, excitement, anger, fear and interjections wow, oh அந்த மாதிரி. அப்புறம் ஒரு சென்டென்ஸில் எந்த இடத்துல ரொம்ப ஸ்ட்ரெஸ் பண்ணி நமக்கு எமோஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க அதுன்னு சொல்லிட்டு பார்த்துட்டு தான் நம்ம என்ன செய்யணும், we have to use the exclamation mark. The next one is apostrophe. apostropheனா என்ன, ஒரு லெட்டருக்கு முன்னாடி நம்ம மேலே கமா போட்டு அதுக்கப்புறம் அந்த லெட்டர் போடுவோம்ல. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ரவிஸ் கேப், ரவியோட கேப் அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கு ஆஃப்டர் த வேர்ட் ends we will use that. மேலே ஒரு கமா போடுவோம்ல, மேலே அந்த மேலே ஒரு கமா போடுவோம், அதுக்கு எதானது apostrophe. what is that? apostrophe. to show the possession with singular noun add apostrophe and letter s. பொசிஷன் என்னது, அவரோடது, அவனோடது, அவளோடது அப்படின்னு சொல்லி நம்ம சொல்லுவோம்ல, என்னோடது அப்படின்னு சொல்லுவோம்ல. பொசிஷன்னா அவங்களோடது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ரவிஸ் கேப், ரவின்னு போட்டுட்டு அப்பாஸ்ட்ரஃப் போட்டு எஸ் போட்டுட்டு அப்புறம் கேப் போடணும். ரோஹன்ஸ் ஹவுஸ், ரோஹன் போட்டு அப்பாஸ்ட்ரஃப் போட்டு எஸ் போட்டுட்டு ஹவுஸ் போடணும், ரோஹன்ஸ் ஹவுஸ். தென் கிருஷ்ணன்ஸ் ஃப்ரெண்ட், என் போட்டு அப்பாஸ்ட்ரஃப் போட்டு எஸ் போடணும். தென் பாஸ் பென். இஃப் த வேர்ட் இஸ் ஆல்ரெடி எண்டிங் வித் எஸ், அது ஏற்கனவே வந்து எஸ்ஸுனே முடிஞ்சிருக்கு அப்படின்னா நம்ம என்ன செய்யணும்னா அதுக்கு பக்கத்தில் அப்பாஸ்ட்ரஃப் போட்டு எஸ் போட்டணும். ஆஸ் யூஷுவல் தான். நீங்கள் வந்து இந்த மாதிரி எழுதக்கூடாது, பாசஸ் பென் அப்படின்னு எழுதக்கூடாது. ஆல்ரெடி the word, if the word is ending with s means what you have to use, as usual after the letter you have to use the apostrophe and then use the word yes. இந்த மாதிரி நம்ம எழுதக்கூடாது, பாசஸ் பென்னு சொல்லிட்டு எழுதக்கூடாது. சரியா? if the noun is plural, ப்ளூரலில் வந்திருக்கு. இதெல்லாம் வந்து நம்ம இவ்வளோ நம்ம என்ன பார்த்தோம், சிங்குலரில் பார்த்தோம். now we are going to see in plural now. when it is in plural, actresses தானே, actresses is a plural word. after that we have to use apostrophe. ஆல்ரெடி ப்ளூரலில் இருந்த வேர்டுக்கு நம்ம இன்னொரு எஸ் என்ன செய்யக்கூடாது, அப்பாஸ்ட்ரஃப்க்கு அப்புறம் போடக்கூடாது. ப்ளூரல் வேர்டு அப்படின்னாவே என்ன செஞ்சிடணும், it should be ended with apostrophe. actresses dress. then boys ball, பாய்ஸோட பால் அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கு நம்ம என்ன செய்யணும், இங்கே எஸ் போட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் திரும்ப எஸ் போடக்கூடாது. அந்த ப்ளூரல் வேர்டை ஃபினிஷ் பண்ணிவிட்டு மேலே என்ன செஞ்சிடணும், அப்பாஸ்ட்ரஃப் போட்டாலே அதுதான் என்னது, ப்ளூரல் ஃபார்ம் ஆஃப் த வேர்டு. children's project, children, that is a children is the word is the என்னது ப்ளூரல். சில்ட்ரன் அப்படிங்கிற வேர்டே ப்ளூரல் தான். ஸோ அப்பாஸ்ட்ரஃப் போட்டு எஸ் போட்டிருக்கோம். ஓகேவா? ஜோன்ஸ் கார், ஜோன்ஸ், சம்டைம்ஸ் த வேர்ட் வில் பி எண்டிங் வித் எஸ். வேர்டே வந்து இப்போ நேம் இவரோட கார் அப்படின்னு சொல்லும்போது இவர் பேர் என்னது, ஜோன்ஸ், எஸ்ன்னு முடியுதா? அப்போ நம்ம என்ன செய்யணும், எஸ்ஸுக்கு அப்புறம் அப்பாஸ்ட்ரஃப் போடக்கூடாது. அது மாதிரி எஸ்ஸுக்கு முன்னாடியும் அப்பாஸ்ட்ரஃப் போடக்கூடாது. அந்த எஸ் முடியுதுல, அந்த வேர்டை முடியும் போது தான் என்ன செய்யணும், அப்பாஸ்ட்ரஃப் போடணும். ஸோ ப்ளூரல் ஃபார்மாக இருந்துச்சுன்னா ப்ளூரல் ஃபார்மை எழுதிட்டு அப்பாஸ்ட்ரஃப் மட்டும் போட்டால் போதும். சிங்குலர் ஃபார்மாக இருந்துச்சுன்னா
அப்போஸ்ட்ரோஃப் போட்டுட்டு எஸ் போடணும். ஓகேவா? அப்போஸ்ட்ரோஃப்ஸ் ஆர், ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அப்போஸ்ட்ரோஃப்ஸ் ஆர் கன்ஃபியூசிங். அப்போஸ்ட்ரோஃப்ஸ் இந்த இடத்துல இதுவே ப்ளூரலாக தான் இருக்குது. ஸோ we need not use apostrophe. ஓகேவா? தென் princess ஆர் பியூட்டிஃபுல். princess ஆர் பியூட்டிஃபுல். princess எல்லாருமே அழகாக இருந்தாங்க அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கு என்னதும் இங்கே வந்து நம்ம என்ன செய்யக்கூடாது, we should not use apostrophe. princess, the word itself is a plural form. Next one, quotation. What is quotation? மேலே அப்போஸ்ட்ரோஃப் வந்து நம்ம ஒரே ஒரு கம்மா மட்டும் இன்வெர்ட்டடாக போட்டோம். இப்போ என்ன செய்ய போகிறோம், லெஃப்ட் சைடு ஓப்பன் அண்ட் ரைட் சைடு ஓப்பன். left side open and right side open மேல கமா போடும்போது that is called quotation. This R is quotated with commas. ஓகேவா? to highlight the title name, ஏதாவது ஒரு டைட்டில் நேமை வந்து நம்ம மென்ஷன் பண்ணுறதுக்கு நம்ம என்ன செய்யணும், we have to use the quotation mark. For example, I love the poem Tartary. Tartaryன்னு ஒரு poem நமக்கு இருக்குல்ல, அந்த poem எனக்கு பிடிக்கும் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம செய்யணும். So Tartary is the main word, so we have to use quotation. Tartary by Walter de la Mare. So to highlight the name, ஏதாவது ஒரு நேம் வந்து நம்ம ஹைலைட் பண்ணி சொல்கிறதுக்காக நம்ம என்ன யூஸ் பண்ணோம், கொட்டேஷன் யூஸ் பண்ணணும். டாட்டரி. தென் ஐ நீட், அண்ட் இன் த ஸ்போக்கன் வேர்ட்ஸ் அண்ட் டைரக்டட் ஸ்பீச். டைரக்ட் ஸ்பீச், இன்டைரக்ட் ஸ்பீச் நமக்கு வரும். நம்ம இனிமேல் நம்ம டீச் பண்ணுவேன் நான் உனக்கு, மேம் உனக்கு. ஓகேவா? டைரக்ட் ஸ்பீச் அப்படின்னா நம்ம என்ன வேர்ட்ஸ் வந்து ஸ்போக்கன் பண்ணியிருக்கோம், டேரெக்டாக ஒருத்தவங்க வந்து சொன்னதை நம்ம அப்படியே சொல்லுவோம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், ஜான் செட் டு மீ ஐ எம் கோயிங் டு பார்க். John said to me, I am going to park. This is a sentence, spoken, direct speech. Direct-ஆ ஒருத்தர் நம்மக்கிட்ட பேசியிருக்காங்க. John said to me, I am going to park. So there we have to use what? Quotation. அவங்க பேசியிருப்பாங்கல்ல அந்த வேர்டுக்கு மட்டும் நம்ம என்ன செய்யணும், we have to use quotation. So in the direct speech we have to use quotation. For example, I need your car said John to me. John என்ன சொன்னாராமா, I need a car ன்னு சொல்லி கேட்டிருக்காரு. So in that word, in that sentence you have to use what? Quotation. So in the, to highlight the title name and direct speech we have to use quotation. Don't use in the indirect speech. Indirect speech na enadhu ஒருத்தவங்க சொன்னாங்க அப்படின்னு சொல்லி நம்ம சொல்லுவோம்ல, ரிப்போர்ட் பண்ணுவோம்ல, அதுக்கு வந்து நம்ம என்ன செய்யக்கூடாது, கொட்டேஷன் யூஸ் பண்ணக்கூடாது. He asked me he needs my car. He asked me he needs my car. This is an indirect speech. So we should not use quotation in the indirect speech. Indirect speech அப்போ நம்ம என்ன செய்யக்கூடாது, கொட்டேஷன் யூஸ் பண்ணக்கூடாது. So to highlight the name and the spoken words in the direct speech only we have to use what? Quotation marks. So quotation mark, exclamation mark, apostrophe and question mark we have seen now. Thank you dears.